Okay. Today we will discuss about errors detection and correction. Error detection and correction, right? So, what are the types of error correction and error detection? Yeah, error correction techniques where error correction codes where, right? So, sometimes they are asking explain about error correcting codes. So there is a some pattern, okay, na, for error detecting codes or error correcting codes, not error correcting techniques. So error correcting codes ki format undi, aa format ippudu nenu meeku explain chestanu, right? Error correcting codes. So error correcting techniques, there are three. One is sliding, I mean stop and wait, okay na, stop and wait protocol. Next one, stop and wait protocol. Next one, go back and ARQ, and finally select to repeat ARQ. These are all error correcting techniques. But so today we will discuss about error correcting codes, right? Hamming code. By using the Hamming code, we correct the errors, right? Error correct, I mean error codes. So right. So this is the diagram for types of errors. So there are three types of errors. Okay. So first one is single bit error. Next one multi-bit error. Third one is burst error. So very simple. What is an error? So sometimes there is a data. The data will transmitted from sender to receiver, right? During the data transmission, middle of the source and destination, some noise is added to that data. Okay. So that kind of data is identified. Can I identified? If the receiver received successfully, right? But that received data, is there any error? Okay, occurred or not? Okay, so we are identifying. Okay, the given data is any error injected or not, right? So for that we see single bit error, multi-bit error, burst error. Okay, error detection and correction are implemented either at the data link layer or the transport layer of the OSM model. So at the two levels, either data link layer or transport layer, right? So we are identifying, okay, errors. So first one, what is meant by single bit layer? Single bit layer means first take the data, okay, the data having 0 0 0 0 at the same time 1 and 0. This is the sent data. So the data is sent successfully, at the same time received, okay, by the receiver successfully, and finally the receiver identified where there is an error occurred or not. So how to identify it? First, send bit. Here there may be three types of a single bit error in a frame, and this is the data link layer, right? That's why the information is transmitted in frames. Okay, na? In a frame there is only one bit, okay, na? Anywhere now which is corrected, I mean corrupted, and so 8-bit error, for example 8-bit frame, in that 8-bit, so any bit, right, any bit 0 or 1, okay, na? So for example first 0, actual bit is 0, but after receiving that 0 bit is converted to 1, that is called error, na? Only one bit is, I mean corrupted, okay, na? From 0 to 1. Okay, so that is the single bit error. Coming to the multi-bit error, so frame is received with more than one bit, is one bit, more than one bit, okay, na? In corrupted state, and so in the mundu only one bit corrupt is single bit error. So 2-bit corrupt, ela corrupt is 0 alla 1 అయిపోతుంది, 1 alla 0 అవుతుంది, right? So more than one bit corrupted, that is also known as multiple bit error అంటాం. అంటే ఓన్లీ సింగిల్ బిట్ ఇంజెక్ట్ అవుతే, ఐ మీన్ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతే దాన్ని సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్, మల్టిపుల్ బిట్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతే
దాన్ని అంటే మీన్ కరెక్ట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ multiple error. And finally burst error. Burst error means the conjugative bits, more than one conjugate, అంటే వన్ ఉంది కదా, వన్ కాకుండా నెక్స్ట్ దాని పక్కన ఇంకొకటి, రైట్, పక్క బిట్ ఆర్ మోర్ దెన్ వన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ 2 3 4 5 ఎక్సెట్రా, రైట్. సో ద కాన్జుగేటివ్ బిట్స్, ఓకేనా, మోర్ దెన్ వన్ కాన్జుగేటివ్ బిట్ ఆర్ బిట్స్ కరప్టెడ్ అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బర్స్ట్ ఎర్రర్. సి ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మనకి సింగిల్ బిట్ ఎర్రర్, ఇవన్నీ ఆల్ జీరోస్, ఇది జీరో బిట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ రిసీవ్డ్ 1 అయింది అంటే, so there is a single bit corrupt, right. Next in this multiple, so 1 0 1 1 0 0 1 1, here 1 0, okay, 1 1 means one position lo 0 అయింది, right, and 0 0 0 position lo 1 అయింది అంటే 2 bits corrupt అయింది. So multiple errors in this conjugative అన్నాం కాబట్టి, so this is the original information 0 1 0 0 0 అంటే triple zeros, next 1 మళ్ళీ triple zeros, 1 4 zeros. అబ్బా మా జీవితం సార్, నాది పెట్టేసుకుంటాను, ఏమి చేద్దాం. వైఫై అయిపోద్ది కదా, వివో ఆల్రెడీ ఉంది. హలో, వివో కనెక్ట్ అయిపోయిందండి. హలో హలో అమ్మా, రెస్పాండ్ ఎనీబడి, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ వాయిస్? Yes, sir. ఓ వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ పవర్ కట్ అయింది, అయినా నా మొబైల్ నుంచి ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, నాది ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిందిరా. ఓకే, సో కంటిన్యూ చేస్తానమ్మా. ఏంటో ఈ మొబైల్స్ కరెక్ట్ డిస్కనెక్ట్, రైట్, వెరీ కేర్ఫుల్ గానండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బరస్ట్ ఎర్రర్ కి వచ్చేటప్పుడు కాన్సిక్యూటివ్ బిట్స్, ఓకే, యాక్చువల్లీ ద స్టార్టింగ్ బిట్ చూడండి ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ ద సెండింగ్ బిట్స్, రైట్, దిస్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్, ఓకేనా. ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ ఈస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 బిట్, రైట్. 16 బిట్ ఫ్రేమ్ మనం జనరేట్ చేస్తాం, మీన్ ఫ్రమ్ సెండర్ టు రిసీవర్ విత్ డేటా. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఐదర్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్, అంటే దిస్ బిట్ 0 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అన్నాం, 1 2 3 4th బిట్, 5th బిట్ 6th బిట్ 7th 8th, అంటే ఈ 5 బిట్స్ కరెక్ట్ అంట. అంటే యాక్చువల్గా 0 0, బట్ ఇక్కడ 1 1 వచ్చింది, ఇక్కడ 1 అంటే ఇక్కడ 0, రైట్, 0 0 అంటే 1 1, 100% తెలుస్తుంది ద కాన్సిక్యూటివ్ బిట్స్, ఓకేనా, కరప్టెడ్. కాబట్టి దీన్ని బర్స్ట్ ఎర్రర్ అన్నా. అంటే పక్క బిట్స్ అన్ని కూడా కంటిన్యూగా ఎర్రర్స్ ఉంటే దాన్ని మనం కాన్సిక్యూటివ్ బిట్స్ ఎర్రర్స్ ని మనం బర్స్ట్ ఎర్రర్ అంటాం. మా సింగిల్ బిట్, మల్టిపుల్ బిట్, అట్ ద సేమ్ టైం బర్స్ట్ బిట్. ఓకే ఓకే, టెల్ మీ, మళ్ళీ పవర్ పోయింది, 1 minute అమ్మా, ఎవరైనా ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఎస్, హలో, Yes, ఓకే, షల్ వి కంటిన్యూ? yes, sir. నెక్స్ట్, సో ఆర్ యు ఓకే? సింగిల్ బిట్, మల్టిపుల్ బిట్ అండ్ బర్స్ట్ బిట్, రైట్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, ఎప్పుడు నీకు అర్థమైంది అందుకనే. సో నెక్స్ట్ వన్, వెరీ కేర్ఫుల్ గా వినండి అమ్మా, ఇక్కడ కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ జస్ట్ సింపుల్ లాజిక్ వెరీ ఈజీ అర్థం చేసుకుంటే. ఒకసారి దిస్ ఈస్ ద ఫార్మాట్, హ్యామింగ్ కోడ్ ఫార్మాట్ ఈస్, సో టోటల్ m బిట్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, డేటా బిట్స్ ఆర్ m బిట్స్, అంటే మెసేజ్ అన్నమాట, మెసేజ్ బిట్స్, ఓకే. అండ్ ఎల్లో కలర్ ఇండికేట్స్ redundancy బిట్స్, ఇవి 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ n అని అన్నమాట, ఓకే. సో టోటల్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ m ప్లస్ r, ఓకేనా, టోటల్ m ప్లస్ r బిట్స్, m బిట్స్ ప్లస్ r బిట్స్, అంటే మెసేజ్ బిట్స్ అండ్ redundancy బిట్స్, బోత్ మెసేజ్ అండ్ redundancy బిట్స్ మనం టోటల్ బిట్స్ అన్నాం, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద హ్యామింగ్ కోడ్ ఫార్మాట్. కమింగ్ టు ద information, so red r means redundancy bits, so it is fixed r1 r2 r4 r8. Listen carefully, there are 4 redundancy bits are available in this format, okay na. r1 r2 r4 r8, ఒకటి సింపుల్, 1 అని రెట్టింపు చేయండి, 2 అని రెట్టింపు చేయండి, 4 అని రెట్టింపు చేయండి, 8, ఓకే. Is it okay all of you? So first starting
how to remember redundancy bits and big doubt రావచ్చు. No doubt, it's very easy. Only first one start చేయండి, then return చేయండి R2, then return చేయండి R4, then return చేయండి R8. There are 4 redundancy bits are available in Hamming format. Okay, remaining all are the data bits. Okay, message bits are data bits. Remaining are means these are the numbering, right? First, second, third, fourth, fifth, up to 11. Okay, in this Hamming format there are 11 fields. First field, second field, fourth field, eighth field are allocated for the redundancy bits. Remaining all for data bits. Is it okay? Okay. Hamming format contains 11 fields. First field, second field, fourth field, eighth field for redundancy. Remaining 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 are for the data. Okay. Coming to the continuation for Hamming code. First R1 equal to, see all of you, ఇక్కడ మనం రాస్తా. See, for example, R1 ఓకేనా ఈక్వల్ టు ఎంత, హౌ మచ్, R1 ఈక్వల్ టు ఆడ్ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 ఓకేనా కామా 3 కామా 3 తర్వాత ఆడ్ నెంబర్ 5 ఓకే కామా 5 తర్వాత 7 కామా 7 తర్వాత 9 అవునా కామా 9 తర్వాత 11 అవునా. మళ్ళీ కరెంట్ పోయింది, దోబుచ్చాడుతుంది, మీరు మాత్రం డిస్కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు కదమ్మా. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫస్ట్ రెస్పాండ్. ఈజ్ ఓకే? హలో, రెస్పాండ్ ప్లీజ్. ఎనీబడి రెస్పాండ్? ఓకే, రైట్. ఓకే, R1 equal to 1, 3, 5, 7, 9, 11. రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఆడ్ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. R1 is equal to అంటే redundancy bit 1, redundancy 1 అంటే R1 is equal to 1, 3, 5, 7, 9, 11. ఓకేనా, ఇదిగోండి అవే ఉన్నాయి. బైనరీ నెంబర్ ఫర్ 1 ఓకే 3, 5, 7, 9, 11. ఓకేనా, ఇది R1. మరి R2 is equal to, ఇక్కడ మనకి R2 ఏముంది, R2 ఈక్వల్ టు చెక్ చేయండి. ఇదిగోండి ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అంటే R2 పక్కన 3 అంటే 2 and 3, 2 ఓకే అండ్ 3. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదాం, R4 వచ్చింది. R4 పక్కన ఒకటి ఎంటీ బిట్ వదిలేయండి. ఓకేనా, డేటా బిట్. R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదిగోండి 2, 3. నెక్స్ట్ 6, 7, 6, 7 ఓకేనా, కాన్జుగేటివ్ బిట్సే. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 8 వస్తుంది, తర్వాత ఒక బిట్ వదిలేయండి. తర్వాత 10, 11 ఓకేనా, 10, 11 R2. మరి R4 అంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో ఉంది R4 4, 5, 6, 7. R4 దగ్గర నుంచి మనకి ఓ 4 అక్కన 4, 5, 6, 7. మరి R4 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ R8 కదా. R8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడైతే మనకి 8 దగ్గర స్టార్ట్ అయిందో ఓకేనా 8, 9 ఓకే 10 అండ్ 11. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. R1 ఇదిగోండి, R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 3, 5, 7, 9. ఓకే, ఇదిగోండి R1 ఈక్వల్ టు R1, R3, R5. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 3, 5, 7, 9, 11 అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ R1 అంటే గుర్తుంటుందా? అసలు వాట్ ఈస్ redundancy bits in the Hamming code format అంటే 1, 2, 4, 8 అంటే R1, R2, R4, R8, నాట్ R3, R6, R1, R2 నెక్స్ట్ R4, R8. 1 రెట్టింపు R2, 2 రెట్టింపు R4, 2 రెట్టింపు R8. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకున్నాం. సో వాట్ అబౌట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ R1? R1 is equal to odd number of ఓకేనా ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ 1, 3, 5, 7, 9, 11 క్లియర్. R2 సో 2 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి 2, 3 ఓకేనా. నెక్స్ట్ 4 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఓకేనా 4 పక్కన 5, 6
ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే R2 కి ఈ రెండు పక్కన ఓకేనా 2 3 పెట్టి నెక్స్ట్ R4 అంటే రెడెండెన్సీ బిట్ ఒకటి వస్తుంది దాని పక్కన ఒకటి వదిలే నెక్స్ట్ ఓకేనా 6 7 R8 వస్తుంది దాని పక్కన ఒకటి వదిలే రిమైనింగ్ 2 ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీస్ ఆర్ ద ఫిక్స్డ్ ఓకేనా ఫర్ R2 2 3 6 7 10 11 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ R4 ఇక్కడ మనకి R4 అండ్ R4 R8 ఈజీగా ఉంటుంది 4 దగ్గర నుంచి 4 నెంబర్స్ 4 5 6 7 8 దగ్గర నుంచి 4 నెంబర్స్ 8 10 11 10 11 రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫిక్స్డ్ ఓకేనా ఫర్ డూయింగ్ ఆర్ హ్యామింగ్ కోడ్ ఆపరేషన్. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ హ్యామింగ్ కోడ్ ఆపరేషన్ 2. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం R1 R2 R3 R4 ఉన్నాయి కదా ఇదిగోండి R4 అంటే 4 5 6 7 ఓకే R8 అంటే 8 9 10 11 క్లియరా 4 కి 5 8 కి ఓకే. ఇప్పుడు టోటల్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ మనం ఫాలో అవుతాం రైట్. సో అట్లా చేయాలి ఫస్ట్ టేక్ ద డేటా బిట్స్ ఏంటి 1 0 0 1 1 0 1 ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఏం చేయాలి హ్యామింగ్ లో ఫార్మాట్ లో సెట్ చేయాలి రైట్. మనం సెట్ చేసాం ఎక్కడెక్కడ రెడెండెన్సీ బిట్స్ కాకుండా డేటా బిట్స్ పొజిషన్ లో డైరెక్ట్ చేసి కూడా స్టార్టింగ్ నుంచి 1 నెక్స్ట్ 0 0 ఇదిగోండి ఓకేనా ఫ్రమ్ డేటా బిట్స్ నుంచి 0 0 నెక్స్ట్ B2 వదిలేసాం ఎందుకంటే 1 2 4 8 బిట్స్ ఫర్ రెడెండెన్సీ బిట్స్ కాబట్టి R1 R2 R4 అండ్ R8 వదిలేయి ఓకేనా. రిమైనింగ్ డేటా బిట్స్ లో మనం డేటా బిట్స్ ఫిల్ చేసాం రైట్ 1 1 0 1 సక్సెస్ఫుల్ గా ఫిల్ చేసాం రైట్. సో నౌ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ R1 అంటే ఇదిగోండి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ కదా దిస్ ఇస్ ద yellow కలర్ ఇండికేట్స్ R1 పొజిషన్ ఆఫ్ R1. సో R1 అంటే వాల్యూస్ ఏంటి ఎక్కడెక్కడ R1 is equal to 1 3 నెక్స్ట్ 5 ఓకే నెక్స్ట్ 5 తర్వాత 7 నెక్స్ట్ 9 అండ్ 11 అంతే కదా ఆడ్ నెంబర్స్ కదా. అట్లాగే ఈ ఓకేనా ఆరో ఇండికేట్స్ చూడండి ఓకే డౌన్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టాం R1 is equal to 3 అంటే ఫీల్డ్ ఓకేనా బైనరీ నెంబర్ 3 బైనరీ నెంబర్ మనం ఇక్కడ 5 అండ్ 7 నెక్స్ట్ 9 అండ్ 11 ఓకే ఇక్కడ ఉంచండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రండి R2 యాడింగ్ R1 అన్నమాట ఇక్కడ యాడింగ్ R2 లో ఇది మనకి ఆల్రెడీ 1 ఓకేనా ఇక్కడ 0 ఎట్లా వచ్చింది అదేగా మీకు ఇప్పుడు ఆయన ఇక్కడ 1 ఎట్లా వచ్చింది ఇక్కడ 1 లేదు కండి 1 ఎందుకు తీసుకున్నాం అదే కదా డౌట్ అమ్మా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డౌట్ తెలిసిద్ది. యాక్చువల్ గా ఇది ఒరిజినల్ డేటా మనం ఏమి చేయాల రైట్ ఇది ఇట్లా మనం యారో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం చూడండి అవి మనం ఇట్ ఈస్ R1 ఇక్కడ 1 తీసుకోవాలా 0 తీసుకోవాలా అదే కదా. సో అట్లా ఉంచండి. సో నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎందుట్లో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇట్లా కనెక్ట్ అయిన చూసారా ఈ కనెక్ట్ అయినట్లో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కౌంట్ చేయండి 1 1 ఇక్కడ 0 ఇది 1 ఓకేనా 2 నెక్స్ట్ ఇక్కడ 0 ఇక్కడ 3 అంటే 3 నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ ఆడా నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆడ్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మనం 1 పెట్టు ఎందుకు నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆడ్ ఉంటే 1 పెట్టుకోవాలంటే యాక్చువల్ ఇన్ గివెన్ డేటా ద నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఓకే అందుకనే చెక్అవుట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఓకేనా ద నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇన్ రో R1 ఓకేనా ఏది ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అంటే టోటల్ అని కౌంట్ చేయకండి రూపాయలు ఇక్కడ R1 is equal to 3 5 ఓకేనా నెక్స్ట్ 7 9 11 ఈ బిట్స్ మాత్రమే చెక్ చేస్తాం ఓకేనా 11th బిట్ 1 9th బిట్ 0 అండ్ 7th బిట్ 1 ఇది మనకు అనవసరం లేదు నో నీడ్ ఓకే 5th బిట్ 0 అండ్ 3rd బిట్ 1 1 2 3 వన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 నీడ్ ఇజ్ ఇట్ క్లియర్. నీకు అంతకి రావాలంటే ఇక్కడ నాకు ప్లేస్ సరిపోలేదు నోట్ లో రాసేది చూడండి చెక్ R1 R2 R4 R8 రోస్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ ఓకేనా. ఇక్కడ ఒక మ్యాటర్ రాశాను ఇక్కడ ఎందుకంటే మీరు పీపీటీ చదివేటప్పుడు ఈ పాయింట్ మర్చిపోతారు ఓకే. సో ఇఫ్ ఆడ్ అని అనుకోండి ఇఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇక్కడ ప్లేస్ సరిపోట్ల ఇఫ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి పుట్ 0 అండ్ ఇఫ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి పుట్ 1 అని పెట్టాను. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ టేక్ 1 రైట్. నెక్స్ట్ R2 యాడింగ్ R2 ఇప్పుడు చూడండి R2 అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ R2 ఈక్వల్ టు 2 3 ఓకేనా 6 7 నెక్స్ట్ 10 11 అంతే కదా. వీటిలో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఏమన్నా చూడండి
ఎంత మనకి ఈ యొక్క కనెక్టివిటీ దేనికి కనెక్ట్ చేయాలని తెలియాలంటే R2 అనేది తెలియాలి, R4 అని తెలియాలి, R8 అని తెలియాలి, రైట్? అందుకని R1 R3 R2 R4 R8 అనేది గుర్తుపెట్టుకో మనం. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 1, ఓకే, ఇది 0, ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది 1, ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది 1, ఓకేనా, అండ్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ 1 1 2 3 4 1s అంటే ఈవెన్ ఆర్డర్, ఈవెన్, దట్స్ వై put 0. మా యాడింగ్ R2 0 నా యాడ్ చేయాలా, 1 యాడ్ చేయాలా, 0 యాడ్ చేయాలి. వై? బికాస్ నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి 0. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు R4. సో ఇన్ R4, సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R4 అంటే R4 కంటే 4 5 6 7, రైట్? 4 ఫీల్డ్ 4 5 6 7. సో నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ 1 2, ఈవెన్ ఆర్డర్, ఈవెన్, దట్స్ వై పుట్ 0. మా నెక్స్ట్ R8. Coming to R8. So R8 means 8 9 10 11, right? 8 9 10 11. ఈ 8 లో 8 బిట్ పొజిషన్ లో 0 పెట్టాలా 1 పెట్టాలా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 1, అందుకే ఇక్కడ మనం 1 పెట్టుకోవాలి. అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ నువ్వు పెట్టేవారు ఎంటీ, ఓకేనా? ఎల్లోలో మనం ఫిల్ చేయాలి, 1 0 ఫిల్ చేయాలని చెక్ చేయాలి. ఎల్లో ఫీల్డ్ మనం ఫిల్ చేయాల్సింది అదే రిడెండెన్సీ బిట్, అది 0 1. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే సో 0, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటే 1, ఓకే? అదే మన కేసు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రండి, ఇక్కడ ఫైనల్ గా వచ్చేటప్పటికి 1 0 0, ఇదిగోండి 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1, అంతేనా? రైట్. రండి, ఇప్పుడు మనకి తెలియదు ఏం చేస్తాడు, సెండర్ పంపించాడు, ఓకే? సెండర్ పంపించిన తర్వాత రిసీవర్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. సో విచ్ ఫీల్డ్ హ్యావింగ్ ఆర్ ఇన్ఫెక్ట్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎర్రర్ అనేది మనకు తెలియాలి, రైట్? ఇక్కడ రండి, దిస్ ఈస్ ద హామింగ్ కోడ్ ఫార్మాట్, ఓకేనా? డిటెక్షన్ ప్రాసెస్ 1, ఇక్కడ 1 2 అప్ టు 11, ఓకే? సో ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో వచ్చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, మనకి ఎక్కడ ఉందో తెలియదు, అందుకనే మనం ఏం చేస్తున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ ఆర్డర్ చెక్ చేస్తాం, అంతే. నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ ఆర్డర్ 1 లైన్ గా లెక్క పెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇదిగోండి 0, ఇక్కడ ఏముంది 1 0 0 0 1, అంటే 1 2 3, అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అంటే ఏం చేయాలి, 1 యాడ్ చేయాలి. ఇదిగోండి 1 వచ్చింది, అమ్మా క్లియర్ గానండి. 1 0 0 0, ఓకేనా, 1 1, ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ లో ఏమున్నది, మనం ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కాబట్టి 1 యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ R2కి వచ్చేసేయండి, 1 ఇక్కడ ఒకటి, ఇది 0, ఈ 0 మనకు 2 3, ఓకే? ఇక్కడ ఏముంది, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఏనా 1, రెడ్ కలర్, ఇప్పుడు రెడ్ నెంబర్ ఉన్నాయి చూడండి, 1 2 3 వన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇక్కడ ఆల్సో ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కాబట్టి 1 యాడ్ చేసి. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రండి, ఇది R1, ఇది R2, ఇది R4, ఇది R8. సో R4 లోకి వచ్చేటప్పటికి నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆడే, అందుకనే 1 యాడ్ చేసాం, ఓకేనా? 1 ఉంది. సో ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 8 లో ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి అంటే 0. ఇక్కడ ఫైనల్ గా దీని నుంచి 1 1 1 అండ్ 0, ఈ యొక్క బైనరీ వాల్యూ ఎంత, 0 1 1 1 అంటే డెసిమల్ వాల్యూ 7 అన్నమాట. ద బిట్ ఇన్ పొజిషన్ ఈజ్ ఇన్ ఎర్రర్, అంటే 7 కదా, 0 1 1 1 అంటే 7. ఇక్కడ 7th బిట్ అంటే 7th ఫీల్డ్ అనమాట, 7th, ఓకేనా? బిట్ పొజిషన్ 7 ఎక్కడ ఉంది, బిట్ పొజిషన్ 7 యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉంది, 1 2 3 4 అప్ టు 7, అది 0 అంట, అంటే అది 0 వచ్చింది కానీ 1 అంట, అవునా? చెక్ చేద్దామా, రండి. ఇక్కడ ఇదే కదా, చూడండి 1 2 3 4 5 6 7, రైట్? ఇదే కదా 7 బిట్, యాక్చువల్గా ఏముంది 1 ఉంది, కానీ అక్కడ ఎలా ఉంది 0 ఉంది, అందుకనే బిట్ పొజిషన్ 7 ఎర్రర్ అని చెప్తున్నా. ఇక్కడ యాక్చువల్గా 7th బిట్ పొజిషన్ లో ఏముంది, ఇక్కడ 1 ఉండాలి, 0 ఉంది. ఇది మనకు ఫస్ట్ తెలియదు కాబట్టి ఎక్కడ ఉంది అంటానికి నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇన్ R1, నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ ఆర్డర్ ఇన్ R2, నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ ఆర్డర్ ఇన్ R4, నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ ఆర్డర్ ఇన్ R8. చెక్ చేస్తే ఈ బిట్ వచ్చింది ప్యాటర్న్, రైట్? 0 1 1 అంటే 7, డెసిమల్ నెంబర్ 7, ఓకేనా? అంటే డెసిమల్ నెంబర్ 7 ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఎర్రర్ ఉంది, ఓకేనా? ద బిట్ ఇన్ పొజిషన్ 7 ఈజ్ ఇన్ ఎర్రర్. అట్లాగా by using Hamming code we can identify
ఓకేనా ఎర్రర్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎర్రర్ డిటెక్షన్, డిటెక్టింగ్ కోడ్స్. ఇక్కడ మనకి ఈవెన్ ఆర్డ్ చెక్ చేయడానికి సింపుల్ ప్యారిటీ అనమాట. సింపుల్ ప్యారిటీ అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నాం. ఓకేనా, సెండర్ అనమాట G10011. సో అక్కడ కంప్యూటర్కి ఇచ్చాం ప్యారిటీ చెక్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఈ ప్యారిటీ బిట్ని తీసుకున్నాం ఎందుకంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకేనా, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 1 యాడ్ చేసుకున్నాం, పంపించాం ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా. ఓకేనా, త్రూ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా పంపించాం 10011. ఇక్కడేమో హ్యామింగ్ కోడ్ 1. సో కంపేర్ చేస్తున్నాం ప్యారిటీ బిట్. సో ఈవెన్ అయితే రిజెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఎస్ నో అయితే ఈవెన్ ఆర్ ఆర్డ్ చెక్ చేస్తుంది. ఈవెన్ అండ్ ఆర్డ్ ఎస్ అనుకోండి యాక్సెప్టెడ్. ఓకేనా, నో అనుకోండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం 1 యాడ్ చేసుకుని వెళ్ళాం నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈవెన్ లో ఉండాలి, రైట్? ఇక్కడ మనకి ఆర్డ్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే 1 ఇక్కడ యాక్చువల్ గా 0+1 0 1+0 అట్లా వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా అది ఎర్రర్ రిజెక్ట్ చేసేస్తుంది, రైట్? ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సింపుల్ ప్యారిటీ చెక్ జనరేటర్, రైట్? సో 2-dimensional ప్యారిటీ చెక్. ఇది అవర్ ఒరిజినల్ డేటా. ఓకేనా, ఒరిజినల్ డేటా ఇన్ కాలమ్స్. ఇవ్వండి 4 కాలమ్స్ అన్నట్టు ఒకటే రోలో పెట్టాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ డేటా. ఈ డేటాని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రోస్ వైజ్ పెట్టేసేయండి. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రో అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ రో అండ్ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ రో అండ్ ఫైనల్ 4th రో. సో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇన్ ఫస్ట్ రో ఉన్నాయి, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి అంటే ఇమీడియట్ గా 0 పెడతాం. సో ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే 0 పెట్టాం. ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా, ఉన్నాయి కానీ 0 పెట్టాం. ఇక్కడ కూడా ఈవెన్ 0 పెట్టాం, రైట్? ఆల్ జీరోస్. ఇక్కడ రో ప్యారిటీ బిట్ అనమాట యాడ్ చేసాం. సో ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే కాలమ్స్ ఒకసారి యాడ్ చేయండి. 1 1 1 1 0 1 అంటే 0. ఓకే, అండ్ మనకి క్యారీ 1. సో 1 1 మళ్ళీ అగైన్ 1 0 కాబట్టి 1 మళ్ళీ 0 పెట్టాం, 1 పక్కన పెట్టాం. 1 1 అగైన్ 1. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. 1 1 1 0 మళ్ళీ 1 1 0 అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం మళ్ళీ 1 1. సో 0 అక్కడ 0 పెట్టాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 మళ్ళీ అగైన్ క్యారీ ఉంది కాబట్టి 1 1 1 1 0 కాబట్టి 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అలా యాక్చువల్ గా చెక్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఇది వచ్చింది విత్ లాస్ట్ ఫైనల్ క్యారీ వదిలేసేయండి. 1 2 3 4 5 6 ఆల్సో ఈవెన్, ద రిజల్ట్ ఆల్సో ఈవెన్, సో 0. దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇది కూడా మనకి ప్యారిటీ బిట్ ఏదైతే చెక్ చేసి రిజల్ట్ వచ్చిందో దాన్ని కూడా మనం వన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ యాడ్ చేసి, అంటే టోటల్ గా ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పంపించాలంటే టోటల్ 4 రోస్ కింద కన్వర్ట్ చేసి నెక్స్ట్ వాటి యొక్క ఎడిషన్ మనం యాడ్ చేసి అర్థమెటిక్ ఎడిషన్ యాడ్ చేసి ఇప్పుడు టోటల్ గా మనం పంపిస్తాం. ఓకేనా, డేటా టు బి సెంట్, ది కైండ్ ఆఫ్ డేటా. ఇవి ఏ బిట్స్, హ్యామింగ్ బిట్స్, రైట్? సో పంపిస్తాం సెండర్ టు రిసీవర్. సో నెక్స్ట్ మనం ఎర్రర్ డిటెక్టింగ్ కోర్స్ లో చెక్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. సో ఇది మీరు మాక్సిమము 100కి 200% చెక్ సమ్ గురించి అడుగుతారు. సెండర్ దగ్గర ఏదైతే చెక్ సమ్ ప్రాసెస్ జరిగిందో అట్ ద సేమ్ టైం సైమల్టేనియస్ గా రిసీవర్ కూడా అదే చేసుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్, సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్డ్ ఆర్ నాట్ అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి సెండర్ ఏదైతే చెక్ సమ్ ప్రాసెస్ చేసుకుంటాడో వీడు కూడా అట్లానే చెక్ సమ్ ప్రాసెస్ చేసుకుంటాడు. ఓకేనా, చెక్ సమ్ ప్రాసెస్ వేరు, ప్యారిటీ బిట్ జనరేటర్ ప్రాసెస్ వేరు అండ్ సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ వేరు. ఓకేనా, ఏదడితే అది రాయండి. సో ఇక్కడ ఒరిజినల్ డేటాను తీసుకున్నాడు. ఓకేనా, ఆ డేటాలో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి 1 0 0 1 1 0 0 1 అంటే ఇది తీసుకున్నాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు 1 1 1 0 0 1 0 ఇది 2. ఓకేనా, ఈ 2 తీసుకున్నాడు. తీసుకొని యాడ్ చేయండి 1 1. ఓకేనా, 1 ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అనమాట ఆపరేషన్ 1 బోత్, అంటే ఏవైనా 2 సిమిలర్ గా ఉంటే 0. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ఆపరేషన్. ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ఆపరేషన్ అనమాట. బోత్ సిమిలర్ గా ఉన్నాయనుకోండి 0. అండ్ 0 0 ఉన్న 0నే, 1 1 ఉన్న 0నే. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉన్న 1 డిఫరెంట్ 1 సిమిలర్ 0. ఓకేనా, 1 1 1 1 ఇక్కడ సిమిలర్ 1s ఉన్నాయి కాబట్టి 0. ఓకే, అండ్ క్యారీ 1 పక్కన నో నీడ్. సో అలా ఉంచండి. సో నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి వచ్చింది అమ్మనా. నెక్స్ట్ దీనికి 1 యాడ్ చేయండి. 1 యాడ్ చేస్తే 1 1 0. అవునా, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. 1 1 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్లా మనం చెక్ చేసుకుంటా వెళ్తాం. ఓకే, 1 యాడ్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోండి. ఇది వస్తుంది రిజల్ట్. ఇది రిజల్ట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, ఈ సెకండ్ రో థర్డ్ రోలో ఉన్న రిజల్ట్ పెట్టండి. మళ్ళీ 2 ఎక్స్క్లూజివ్ ఆపరేషన్స్. 2 సిమిలర్ కదా, సిమిలర్ కదా 0, సిమిలర్ కదా 0, డిఫరెంట్ కాబట్టి 1 1 సిమిలర్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాడు. యాడ్ చేస్తున్నాడు మళ్ళీ సింపుల్ యాడ్.
సరే మీరు ఏం చేస్తారంటే అర్థమెటిక్ ఎడిషన్ చేసేయండి. అర్థమెటిక్ ఎడిషన్ చేసుకున్నాడు. అర్థమెటిక్ ఎడిషన్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా ఎట్లా వస్తుంది. ఇది 1 2 3 4 అంటున్నాడు కదా, కాలమ్స్ అనమాట. ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, ఇక్కడ థర్డ్ కాలం మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకున్నాడు, ఫోర్త్ కాలం ఇక్కడ తీసుకున్నాడు. ఇదేమో ఎడిషన్ అనమాట రిజల్ట్. ఓకేనా. సో 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0. ఓకేనా. 1 1 1 1 1 + 1 1 0 అనమాట. అందుకని 0 పెట్టుకుని 1 ఇక్కడ పెట్టండి. రైట్, 1 క్యారీ. సో ఇక్కడ 1 యాడ్ చేయండి. 1 1 1 0 కదా, 0 పెట్టుకుని 1 ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. 1 1 1 0, 0 పెట్టుకుని 1 ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. 1 0 1, ఇక్కడ 1 1 1 1 ఇక్కడ మనకు వచ్చేయండి. రైట్. సో ఇక్కడ 0 మనం క్యారీ ఇక్కడ పెట్టుకొని చేసుకుంటాడు అంతే. రైట్. సో నెక్స్ట్ వేసిన తర్వాత థర్డ్ వన్ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ సేమ్ అలాంటి సింపుల్ అథమెటిక్ లాజిక్ అప్లై చేసేయండి. ఇది సెంటర్ దగ్గర జరిగింది. రైట్. సమ్ వచ్చింది కదా, అయిపోయిన తర్వాత 1 యాడ్ చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే 1 క్యాల్కులేషన్ అయిన తర్వాత 1 యాడ్ చేస్తాం అంతే. చేసిన తర్వాత దెర్ ఇస్ ద రిజల్ట్. రైట్. ఆ రిజల్ట్ చెక్ సమ్ ఏం చేశాడు, 0 + 1 1 + 0. రైట్. కాంప్లిమెంట్ వేసాం. దెర్ ఇస్ అ కాంప్లిమెంట్. 0 1 అయింది, 0 1 1 ఏమో 0 0 1 0 1 1 0 అట్లా కాంప్లిమెంట్ వేసాం. ఈ కాంప్లిమెంట్ ని మనం ఏం చేస్తాం, ఈ సమ్ ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఆ కాంప్లిమెంట్ ని రిసీవర్ పంపిస్తాం. ఇదిగోండి కాంప్లిమెంట్ ని పంపిద్దాం. ఇది ఉంది. ఒక్క నిమిషం. నెక్స్ట్ రిసీవర్ ఎండ్ 1 0 0 ఐ మీన్ 0 0 1 1 సేమ్ చేసుకుంటాడు. ఓకేనా. 1 2 యాడ్ చేస్తాడు. ఓకేనా, వస్తుంది. నెక్స్ట్ సేమ్ ఎట్లా వచ్చిన తర్వాత వీడు కూడా కాంప్లిమెంట్ వేస్తాడు. దేనికి, ఈ రిజల్ట్ కి ఇక్కడ పెట్టండి. వచ్చిన రిజల్ట్ తర్వాత ఈ రిజల్ట్స్ మళ్ళీ యాడ్ చేయండి. ఇదిగోండి 1 1 0 1 1 0 1 0 దీన్ని యాడ్ చేయండి. ఓకేనా. 1 1 1 1 1 1 1 1 ఆల్ వన్స్ వచ్చింది. ఆల్ వన్స్ వచ్చిన తర్వాత వీనికి ఇమీడియట్ కాంప్లిమెంట్ వేయాలి కదా, కాంప్లిమెంట్ వేయండి. అంటే ఆల్ జీరోస్. ఏం చెప్పాను నేను, ఎండ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ 0 ఉంటే దెర్ ఇస్ నో ఎర్రర్, ఎండ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ 1 ఉంటే దెర్ ఇస్ an error అని పెడతాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి కన్క్లూజన్ ఏం పెడతాం, యాక్సెప్టెడ్ ద డేటా. వై బికాస్ ఆల్ జీరోస్ అంటే 0 వచ్చింది. అమ్మా ఏం చేశాడు ఇక్కడ, చెక్ సమ్ చేసేటప్పుడు సింపుల్ అథమెటిక్ యూజ్ చేసాం. ఒక డేటా ఫీల్డ్ లో ఉన్న ఫస్ట్ లో డేటా తీసుకున్నాం. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ ద టేక్ ద ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద డేటా తీసుకున్నాం. అంటే ఇక్కడ k = 4 అంటే 4 బ్లాక్స్ అనమాట. m = 8 అంటే 8 బిట్స్ అనమాట. m అంటే మెసేజ్ బిట్స్, k అంటే బ్లాక్స్. రైట్. km మస్ట్. సో సెండర్ రిసీవర్, సెండర్ దగ్గర ఫస్ట్ k1 తీసుకున్నాం. ఓకేనా. ఇన్ఫర్మేషన్ k1 తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ k2 తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే సింపుల్ ఎడిషన్ చేసేయండి. క్యారీని పక్కన పెట్టండి. ఎడిషన్ చేసిన తర్వాత 1 యాడ్ చేయండి. ఓకేనా. సో 1 యాడ్ చేసి అంటే ఇదే 1 యాడ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది. దానికి 3 యాడ్ చేయండి. ఓకేనా, వచ్చింది. దాని తర్వాత దాని రిజల్ట్ కి మళ్ళీ 4 యాడ్ చేయండి. సింపుల్ అథమెటిక్. 1 క్యారీ వచ్చింది కదా, 1 యాడ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. అది సమ్ అయింది. ఆ సమ్ ని కాంప్లిమెంట్ చేయండి, ఇక్కడ ఉంచండి. ఓకే. ఇప్పుడు వీడి దగ్గర ఇది పంపిస్తాం సెండర్ కి, అంటే రిసీవర్ కి. ఓకేనా. వీడు ఇక్కడ పెట్టుకుంటాడు. ఎండ్ ఆఫ్ ద క్యాల్కులేషన్ వాడు ఇది యాడ్ చేసుకుంటాడు అన్నమాట దీంతో. సో వీడు కూడా సేమ్ ఏదైతే తీసుకున్నా 1 తీసుకున్నా 1 2 తీసుకున్న తర్వాత క్యారీని యాడ్ చేసాడు. దాని తర్వాత 3 తీసుకున్నాడు, క్యారీని యాడ్ చేసాడు. దాని తర్వాత రిజల్ట్ ఏదైతే పంపించాడు సెంటర్ నుంచి వచ్చిన దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్ వన్స్ వచ్చినాయి. దాని కాంప్లిమెంట్ అయితే జీరోస్ ఆల్. సో the receiver conclude, okay, there is no error. This is the process of checksum at sender side and receiver side. So checksum process only sender side jarugutunda leda only receiver side jarugutunda ante both okana sides checksum process ane jarugutundi. Idigandi next one of the important okana cyclic idi error detection is called cyclic redundancy check anamata, CRC method. So number of times CRC gurinchi adutadu. Cyclic redundancy check ఇది సెండర్ పార్ట్, రిసీవర్ పార్ట్. ఇన్ సెండర్ పార్ట్ m ఓకేనా, అంటే మెసేజ్ బిట్స్. రిసీవర్ పార్ట్ n ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ అనమాట. డేటా బ్లాక్ ఓకే అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. ఇక్కడికి వచ్చేది చూడండి, ఇక్కడ అంటాడు. సో అన్లైక్ చెక్ సమ్ స్కీమ్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎడిషన్, CRC ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద బైనరీ డివిజన్. ఓకేనా, అక్కడ ఎడిషన్ చేసాం, బట్ ఇక్కడ బైనరీ డివిజన్ చేస్తాం. రైట్. ఇన్ CRC ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ redundant బిట్స్ called cyclic redundancy checksum bits antam. So are appended to the end of the data. Some of the bits manam and add chestam end of the field. Okay,
ఇక్కడ మనకి at the destination the incoming data unit is divided by the సేమ్ నంబర్. మనం ఆల్రెడీ అక్కడ ఏదైతే ఉందో అక్కడ డివైడ్ చేసి మీకు చెప్పాను, డివిజిబుల్ డేటా సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్. ఓకే, ఇది పిక్టోరియల్ వ్యూ అంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ గా మనం చెప్తాం. మనం వచ్చిన దాన్ని ఏం చేసుకుంటున్నాడు, డివిజన్ చేస్తున్నాడు. అక్కడ n+1 బిట్స్ తో ఇక్కడ n ఉన్నాయి కదా, ఆ n+1 బిట్లతో మనం బిట్స్ తో డివైడ్ చేస్తాం. 3 ఉంటే 4 ఉంటే 5 అట్లాగా, రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిఆర్సి వస్తుంది, n బిట్స్ అంటాం టోటల్ గా. ఓకే, దీంట్లో n బిట్స్ వస్తాయి. సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, డేటా అండ్ సిఆర్సి, ఈ సిఆర్సి ని ఈ యొక్క డేటాకి యాడ్ చేసి పంపిస్తాం. ఓకేనా, రిసీవర్ కి. ఆ రిసీవర్ ఏం చేసుకుంటాడు, డేటా బిట్స్ అండ్ సిఆర్సి బిట్స్ ని మళ్ళీ డివిజిబుల్ చేసుకుంటాడు. ఓకేనా, చేసి రిమైండర్ వస్తుంది. ఆ రిమైండర్ ని చెక్ చేసుకుంటాడు. ఓకేనా, 0నా 1 అండ్ 0 ఉందనుకోండి యాక్సెప్టెడ్, 1 ఉందనుకోండి రిజెక్టెడ్. బట్ సేమ్ ప్రాసెస్ సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ ప్రాసెస్ అండ్ చెక్ సమ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. కాకపోతే ఇక్కడ డివిజిబుల్ చేస్తాం, అక్కడ అర్థమెటిక్ చేస్తాం, ఎడిషన్, సింపుల్ ఎడిషన్, రైట్. ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తాం అంతే. సెండర్ దగ్గర రిసీవర్ దగ్గర సేమ్ ప్రాసెస్, రైట్. హౌ? సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ చెక్ సమ్ అంటే, సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ సిఎన్. ఫస్ట్ టేక్ ద ఒరిజినల్ మెసేజ్ 10140 తీసుకున్నాడు, రైట్. దిస్ ఇస్ ద మెసేజ్, రైట్. నెక్స్ట్ జనరేటర్ పాలినామియల్ x³ + 1. సో x³ + 1 ఇక్కడ వేసుకున్నాడు, ఎందుకంటే ఆ బిట్ పొజిషన్స్ లో మనం జనరేట్ అంటే దీంతో డివిజిబుల్ చేయాలి. ఓకేనా, సో మనం డివిజిబుల్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, సో 1 + x³ + 0 x² అంటే ఫస్ట్ మీరు ఎట్లా చెక్ చేస్తారు, x⁴0 x⁴1 x⁴2 x⁴3 అండ్ సో ఆన్. ఎందుకంటే x⁴3 వరకు ఉంది కాబట్టి వేసుకుంటవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి x⁴0 అంటే 1 ఉంది కాబట్టి, ఓకేనా. x⁴0 అంటే 1. సో నెక్స్ట్ x⁴1 పొజిషన్ ఇక్కడ ఉందా, లేదు. x⁴1 పొజిషన్ 0. x⁴2 ఉందా, లేదు, అందుకని 0. x⁴3 పొజిషన్ ఉందా, ఉంది, కాన్స్టెంట్ పొజిషన్ ఉంది. ఓకేనా, అండ్ x⁴ అంటే x³ టర్మ్ ఉంది, అందుకనే ఇక్కడ 1 పెట్టుకున్నాం. ఓకే, సో సిఆర్సి జనరేటర్ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ 1 0 0 1 ఈ 4 బిట్స్ అట్లా వచ్చినాయి. ఇస్ ఇట్ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ? There is a 4-bit generator. So x³ + 1. x³ + 1 means 1 0 0 1 అంటే x³ + 1 and x² + 0 x + 0 only constant place also 1. That's why 1 0 0 1. Okay, that is the generator. Here one of the important is, if CRC generator is n bits, then append n-1. ఎన్ని మనం బిట్స్ యాడ్ చేయాలి, n-1 బిట్ ని అపెండ్ చేయాలి. ఓకేనా, సిఆర్సి బిట్ జనరేటర్ n అయితే n-1 బిట్స్ ని అపెండ్ చేయాలి. ఓకే, అంటే n-1 అంటే n = 4 కాబట్టి ఎన్ని బిట్స్ ని అపెండ్ చేయాలి, 3 బిట్స్ ని అపెండ్ చేయాలి, రైట్. n-1 4 - 1 అంటే 3. సో అన్ని జీరోస్ ని ఎండ్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ మెసేజ్ యాడ్ చేయండి. ఇదిగోండి ఒరిజినల్ మెసేజ్ బిట్స్ ఇవి. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ యాడెడ్ అంటే, సో n బిట్స్ తో మనం జనరేటర్ తో డివైడ్ చేస్తాం. ఆ డివైడ్ చేసిన దానికి -1 పెడితే మనకి వచ్చే బిట్స్ ఇది ఒరిజినల్ మెసేజ్ ని అపెండ్ బిట్స్ వస్తాయి, రైట్. సో హియర్ వీఆర్ యాడింగ్ 3 అపెండ్ బిట్స్ టు ద ఒరిజినల్ మెసేజ్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఈ 4 బిట్స్ తో డివైడ్ చేస్తాం. ఎట్లా డివైడ్ చేయాలయ్యా అంటే, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా 4 బిట్స్ వేసేయండి, 1 0 0 1 ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి. ఓకేనా, ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ మీన్ బాటమ్ లో సేమ్ డివిజన్ చేస్తున్నట్టు 1 0 0 1 ఎన్నిసార్లు పోతుంది, ఒకసారి పోతుంది, రైట్. ఇక్కడ మనం 1 వేసుకుంటాం, 1 సరే చూద్దాం అవన్నీ. ఓకేనా, ఇట్లా వేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాం, 0 1 ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ఆపరేషన్ ఏంటైనా ఇదిగోండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ పెట్టాం. @ మీన్స్ XR ఆపరేషన్. ఇదిగోండి @ మీన్స్ XR ఆపరేషన్. XR ఆపరేషన్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి 0 1 డిఫరెంట్ గా ఉన్నది కాబట్టి 1 0 1 1 0 డిఫరెంట్ 1 బోత్ ఆర్ జీరోస్ అంటే సేమ్ సిమిలర్ నెంబర్ కాబట్టి 0 బోత్ ఆర్ సిమిలర్ 0. Is it clear? Right. నెక్స్ట్ ఇట్లా ఉంచండి, మళ్ళీ ఒకసారి వేయండి. ఎందుకయ్యా అక్కడ నుంచి చేశారు ఇక్కడ నుంచి చేయాలిగా స్టార్టింగ్ అంటే, జీరోస్ లెఫ్ట్ సైడ్ జీరోస్ వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నా పక్కన పడేయండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, 1 0 0 1. ఓకే, సో నౌ కంటిన్యూ 0 1 1 0 0 బోత్ ఆర్ సిమిలర్ 0 డిఫరెంట్ 1 సిమిలర్ 0. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి పోతుంది, ఎక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ 0 ఇన్వాలిడ్ కాబట్టి తీసేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ 1 దగ్గర నుంచి 1 0 0 1. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ అప్లై ఎక్స్క్లూజివ్ ఆపరేషన్
different numbers 1, different number 1, similar number 0, similar number 0, right? Both zeros పక్కన పెట్టేసేయండి. స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొకసారి పోతుంది 1 0 0 1. ఓకే, ఇక్కడ మనం చేసేటప్పుడే ఆల్రెడీ ఇక్కడ బిట్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాం కిందకి. ఓకేనా, యాడ్ ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా మనం డౌన్ కి తెచ్చేసుకుంటా ఉంటాం. తెచ్చుకోవడం, దీంతో డివిజన్ చేయడం. ఓకే, బిట్స్ తీసుకురావడం, డివిజన్ చేయడం, అట్లాగా టోటల్ అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. రైట్, సో మళ్ళీ డిఫరెంట్ 1, సిమిలర్ 0, డిఫరెంట్ 1, సిమిలర్ 0. రైట్, సో నెక్స్ట్ 1 0 ఉంది, 0 యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ మోస్ట్ 0, నో నీడ్. రైట్, సో రిమూవ్. సో ఫస్ట్ ఇంకొకసారి 1 0 0 1. ఇప్పుడు మళ్ళీ సింపుల్ అథమెటిక్ నేను ఎక్స్క్లూజివ్ ఆపరేషన్ అప్లై చేయండి. 1 1, సిమిలర్ 0, సిమిలర్ 0. ఇప్పుడు నో, సో 0 0 1 1 ఈస్ ద ఫైనల్ 4. అయితే మనం హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఆర్ యాడెడ్, అపెండ్ చేసామంటే ఓన్లీ 3 బిట్స్. అందుకని మనం లాస్ట్ 3 బిట్స్ ని 0 1 1. ఓకే, 0 1 1 ని తీసుకున్నాం. 0 1 1 ని ఇక్కడ పెట్టండి. ఈ 3 బిట్ పొజిషన్ లో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 0 1 1 బిట్స్ అనమాట. అంటే టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి యాడ్ చేసాం మెసేజ్ కి. ఈ యొక్క అపెండ్ బిట్స్ ఏం బిట్స్ అయ్యాయంటే 0 1 1 బిట్స్. అంటే 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1. దిస్ ఈస్ ద సెండర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ద సేమ్ సెండర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా, సెండ్ టు ద రిసీవర్. హియర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు రిసీవర్, ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని రిసీవర్ మళ్ళీ సేమ్. ఓకే, సో దీనితో జనరేటర్ తో డివైడ్ చేస్తారు. సేమ్ ప్రొసీజర్. డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఆల్ జీరోస్. అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే యాక్సెప్టెడ్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ 1 వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్. వై? బికాస్ సమ్ నాయిస్ ఈస్ యాడెడ్ టు దట్ ఒరిజినల్ డేటా. సో ద ఫైనల్ కన్క్లూషన్ మీన్స్, సో ఆఫ్టర్ కంప్లీట్ ఆఫ్ ద CRC method at sender side, the same result is carry forwarded to the receiver. The receiver gonna do the same process, okay, on the given data, result. Okay, the same apply. Okay, end of the calculation there is a 0. Okay, so then 0 means it is accepted. Okay, data is accepted. Why? Because no errors are added. This is the CRC method. ఎలిమెంటరీ డేటా లింక్ ప్రోటోకాల్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చా. ఓకేనా, దీంట్లో సింప్లెక్స్, డిజైన్ స్టాప్ అండ్ వెయిట్, సింప్లెక్స్, స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్స్. దిస్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ బుక్, యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జాంపుల్. స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్స్ అన్నప్పుడు ఇది కూడా రాసేసుకోవచ్చు. నీకు అర్థమైతే లెఫ్ట్ రైట్ నేను ఇట్లా రాస్తాను కదా. యాక్చువల్ గా 1 minute ఏమంటాను, యాక్చువల్లీ జనరల్ గా ఇట్లా చేస్తున్నాం. రైట్, ఇది సెండర్ అంటాను, ఇది రిసీవర్ అంటాం. ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. ఇట్లా మనకి ఫ్రేమ్ వెళ్తుంది, అండ్ ఇటు నుంచి ఇటు అక్నాలజ్మెంట్ వస్తుంది, అండ్ ఇటు నుంచి ఫ్రేమ్ వెళ్తుంది, అండ్ అక్నాలజ్మెంట్ వస్తుంది. ఇది ఇట్లాగా నేను సెండర్ అండ్ రిసీవర్ ఇట్లా చేస్తాను. రైట్, బట్ హియర్ ఆల్సో సేమ్. దిస్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ బుక్, యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్స్. సెండర్ ప్రాసెస్, రిసీవర్ ప్రాసెస్. సి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. సో ఏంటంటే 0 ఫ్రేమ్ ని సెండ్ చేసాడంట. 0 ఫ్రేమ్ సెండ్ చేసినప్పుడు ఇదిగోండి ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకేనా, మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు ఇది మీకు మళ్ళీ ఏమన్నా చెప్పమంటే చెప్తాను, లేదంటే ఆపేస్తాను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చెప్పా దీన్ని. సో సేమ్ ఏమీ లేదు ఇక్కడ, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే ఉంటుంది. చెక్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే టైం ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో స్లైడింగ్ విండో ప్రోటోకాల్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అదే ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకేనా, స్లైడింగ్ విండో సైజ్ 1, సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ 0 to 7, ఎందుకంటే 0 to 7 టోటల్ గా 8 అనమాట. విండో సైజ్ ఈస్ 8. ఓకే, ఇక్కడ మనకి స్లైడింగ్ విండో సైజ్ 1 అంటున్నాడు, అంటే ఎట్ ఏ టైము ఓన్లీ ఒక్కొక్కటే పంపిస్తున్నాడు. 0 బిట్ అంటే ఒక ఫ్రేమ్ లో ఓన్లీ 1 బిట్, 0 బిట్ పంపిస్తాడు. వచ్చిందో చెక్ చేసుకుంటాడు. వస్తే కనుక అక్నాలజ్మెంట్ వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ ఇంకో బిట్ అంటే 1 పంపిస్తాడు. అక్నాలజ్మెంట్ అబౌట్ 1 కి రిసీవ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ 2 పంపిస్తాడు. అక్నాలజ్మెంట్ 2 కి రిసీవ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ 3 పంపిస్తాడు. అంటే ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ 1 by 1 వెళ్తుంది అనమాట. రైట్, ఇక్కడ ఎట్ స్టార్ట్ రిసీవర్ వెయిట్ ఫర్ జీ అంటే 0. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 0 స్టార్ట్ కాబట్టి ఈ రిసీవర్ ఏంటి 0 ఫ్రేమ్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నాడంట. ఓకేనా, సెండర్ సెండ్స్ 0. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు, బీలో ఏంటి 0 సెండ్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా, సెండ్ చేశాడు. నెక్స్ట్ సికి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తుంది, సి రిసీవర్ రిసీవ్స్ 0 అంటే రిసీవ్ 0 అని ఎలా తెలుస్తుంది, సిలో ఆల్రెడీ 1కి వచ్చేసింది కాబట్టి సో రిసీవ్ 0 తీసేసుకున్నాడు. ఓకేనా, సిలో. నెక్స్ట్ డిలో సెండర్ గాట్ అక్నాలజ్మెంట్ ఫర్ 0. మరి ఏం చేయాలి,
సో ఇక్కడ అక్నాలజ్మెంట్ 0 తీసుకున్నాడు కాబట్టి 1 వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 ఆల్రెడీ పంపేశాడు. 1 పంపేసాడు 0కి అక్నాలజ్మెంట్ తీసుకున్నాడని అర్థం. ఇక్కడ దేర్ ఇస్ నో ఎనీ షేడెడ్ మార్క్, రైట్? 0 కానీ 1 కానీ షేడ్ మార్క్ లేదు. అంటే ఇక్కడ 0 పంపేస్తున్నా అర్థం. ఇక్కడ 0 ఓకేనా? ఇక్కడ పంపించేసాడు, వచ్చింది. ఇక్కడ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు, రైట్? సో ఇప్పుడు 1 పంపించమంటాడు. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ పంపేశాడు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎందుకంటే ఇక్కడ సి ఒకసారి దెర్ ఇస్ ఎ సి డయాగ్రామ్ చూడండి, రిసీవ్డ్ 0. సో వెయిట్ ఫర్ 1 కి వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట. 0 రిసీవ్ చేసుకుంది, వెయిట్ ఫర్ 1. ఇక్కడ మనకి 0 అక్నాలజ్మెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంది, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో ఎనీ షేడెడ్ మార్క్. సో ఇక్కడ 1 ఉంది. సో 1 ఆల్రెడీ పంపేసింది అంట, ఎందుకంటే షేడెడ్ మార్క్ లేదు. ఇక్కడ 1 వచ్చేసింది. ఇది సో నెట్వర్క్ లేయర్ పంపించడం, రిసీవ్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ ఇది స్లైడింగ్ విండో మనం పంపించినప్పుడు ఓకే చెక్ చేసుకోవచ్చు 1 by 1. సో స్లైడింగ్ విండో మనం ఓన్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్ లెంత్, సైజ్ ఇస్ 0 1 2 3 4 5 ఓకే 6 టోటల్ 7 అన్నమాట. విండో సైజ్ ఇస్ ఓకే. టైమ్ ఇస్ అప్. ఐ లవ్ యూ. ఓకేనా? సో వి విల్ డిస్కసింగ్ రిమైనింగ్ స్లైడ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, రైట్? మా అందరూ కూడా మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మెటీరియల్ పంపించాను, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పంపించాను. ఈ 15 క్వశ్చన్స్ లో నుంచే ఫస్ట్ మిడ్ కి సెకండ్ మిడ్ కి వస్తే 15 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎండ్ ఎగ్జామ్ చెక్ చేయండి. ఎడ్మోడో నేను వాట్సాప్ ఏం పెట్టలేదు, అందరూ వాట్సాప్ పెట్టి వాట్సాప్ ఫుల్ అయిపోతుందని ఎడ్మోడో చెక్ చేయండి. సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు పంపించిన ఇంటర్నల్ మార్క్స్ అసైన్మెంట్ ఏది నాకు నచ్చలేదు, ఎందుకంటే మీకు దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్స్ ఏమీ లేదు, ఓన్లీ థియరీ మీ ఇష్టం వచ్చింది రాశారు, రైట్? సో వచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీగా తీసుకుంటాను, లేకపోతే 2 3 వేస్తాను. 5 కంపల్సరీ కావాలంటే మీరు మాత్రం కంపల్సరీ వేయాలి.